നമസ്കാരം, ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഫഡ്നാവിസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ അല്പസമയത്തിനകം മുംബൈ ആസാദ് മൈതാനിയിൽ ഫഡ്നാവിസിനൊപ്പം ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും അജിത് പവാറും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും NDA നേതാക്കളും. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ദക്ഷിണ മുംബൈയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. ആസാദ് മൈതാനത്തേക്കുള്ള റോഡുകളിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ. ചടങ്ങിന് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ 4000 പോലീസുകാർ, ദ്രുതകർമ്മസേന, കലാപ നിയന്ത്രണ സേന, ഡെൽറ്റ, കോംബാറ്റ്, ബോംബ് സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും സുരക്ഷാ ടീമിൽ. ISROയുടെ വാണിജ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം പ്രോബ 3 വിക്ഷേപിച്ചു. യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ കൊറോണഗ്രാഫ്, ക്യുൽറ്റർ എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് PSLV C-59 റോക്കറ്റിലായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ബഹിരാകാശത്ത് കൃത്രിമ സൂര്യഗ്രഹണം സൃഷ്ടിച്ച് കൊറോണയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും. ലോകത്തിലെ ആദ്യ പ്രിസിഷൻ ഫോർമേഷൻ ഫ്ലൈയിംഗ് മിഷൻ എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ആലപ്പുഴ കളർക്കോട് അപകടത്തിൽ ഒരു മരണം കൂടി. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന എടത്വ സ്വദേശി ആൽവിനാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 6 ആയി. ആലപ്പുഴ കളർക്കോട് വാഹനാപകട കേസിൽ കാർ ഓടിച്ച വിദ്യാർത്ഥി ഗൗരിശങ്കർ 1-ാം പ്രതി. KSRTC ഡ്രൈവറെ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ആലപ്പുഴ സൗത്ത് പോലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. ഫഡ്നാവിസിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. राज्यगीत होईल. माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदाचे तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस.
मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन.
मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेकबुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. माननीय राज्यपाल महोदय, आता ह्या शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. कृपया सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे.
മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി മൂന്നാം തവണ ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയും അജിത് പവാറും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. തിരികെ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് വരാം. എ.ഡി.എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ CBI അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ. നാളെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലപാട് അറിയിക്കും. പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ പാളിച്ചയില്ലെന്ന് വിശദീകരണം. നവീൻ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഹർജി നാളെ കോടതിയിൽ. കൊച്ചിയിൽ യുവതിക്ക് നേരെ പോലീസുകാരന്റെ ലൈംഗികാതിക്രമം. അഗളി SHO അബ്ദുൽ ഹക്കീമിനെതിരായാണ് കേസ്. ചൊവ്വാഴ്ച പാൽരുവി എക്സ്പ്രസിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് എറണാകുളം റെയിൽവേ പോലീസ്. കോഴിക്കോട് എലത്തൂരിൽ HPCL പ്ലാന്റിലെ ഇന്ധന ചോർച്ച തുടരുകയാണ്. വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്ലാന്റിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായില്ല. അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ. എലത്തൂരിലെ ഇന്ധന ചോർച്ച ഗുരുതര പ്രശ്നമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ. ചോർച്ചയുടെ വ്യാപ്തി ചെറുതല്ല. HPCLിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടു. ഡീസൽ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ കലർന്നു. ഇവയുടെ ശുചീകരണത്തിനായി അതിവേഗ നടപടിയെന്നും കളക്ടർ. എലത്തൂരിലെ ഇന്ധന ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ. സ്ഥാപനത്തിന് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യം. ചോർച്ച ഉടൻ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ. പള്ളിത്തർക്ക കേസിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കെന്ന് സൂചന. കുറ്റവും കുറവുകളും മറക്കണമെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ അധ്യക്ഷൻ ബെസേലിയോസ് മാത്യു തൃതീയൻ കത്തോലിക്ക ബാവ. സഭ തർക്കക്കേസിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായ കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ നിലപാട്. സ്മാർട്ട് സിറ്റി കരാർ പാലിക്കാത്ത ടി-കോമിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം വിവാദത്തിൽ. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. നടക്കാൻ പോകുന്നത് വൻ ഭൂമി കച്ചവടമെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ അഴിമതിയെന്നും VD സതീശൻ. ടി-കോമിന്റെ പിന്മാറ്റം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. കമ്പനി സർക്കാരിനാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതെന്ന് VS അച്യുതാനന്ദന്റെ മുൻ IT ഉപദേഷ്ടാവ്. നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ പാട്ടത്തുക നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നായിരുന്നുവെന്ന് ജോസഫ് C മാത്യു. പിന്നിൽ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങളെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും ജോസഫ് C മാത്യു. ടി-കോമിന് നൽകിയ ഭൂമി തിരിച്ചെടുത്ത് ഇൻഫോ പാർക്കിന് നൽകണമെന്ന തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്ത IT പ്രൊഫഷണൽസ്. ഇൻഫോ പാർക്കിൽ സ്ഥലപരിമിതിയാണ് നിലവിലത്തെ പ്രശ്നം. പുതിയ തീരുമാനത്തിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അഭിപ്രായം. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുമായി ചർച്ച നടത്തി കേരയിൽ. DPR അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയായെന്ന് വിവരം. ആദ്യഘട്ട ചർച്ച പോസിറ്റീവെന്ന് കേരയിൽ MD. തുടർ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അജിത് കുമാർ. കൊച്ചിയിൽ കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമരസമിതിയുടെ പ്രതിഷേധം. പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ. സർക്കാർ ശ്രമം ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനെന്ന് ആരോപണം. വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർധനയിൽ ഇന്ന് വിജ്ഞാപനം വന്നേക്കും. വർധന നിലവിൽ വരിക ഡിസംബർ 1 മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ. KSEB ആവശ്യപ്പെട്ടത് യൂണിറ്റിന് 30 പൈസയുടെ വർധന. സമ്മർ താരിഫായി ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെ യൂണിറ്റിന് 10 പൈസ ഈടാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും KSEB. വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ആത്മകഥ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി EP ജയരാജൻ. 1ാം ഭാഗം ഈ മാസം തന്നെ തയ്യാറാകും. പാർട്ടിയുടെ അനുമതിക്കായി നൽകുമെന്നും EP. പരിപ്പുവടയും കട്ടൻ ചായയും എന്നായിരിക്കില്ല ആത്മകഥയുടെ പേര്. പ്രസാധകരുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും EP ജയരാജൻ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പണം നൽകിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും വയനാട്ടിൽ പുനരധിവാസം നടപ്പാക്കുമെന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കില്ല എന്ന ഘട്ടത്തിൽ കേന്ദ്രം എത്തി നിൽക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രശംസ. MP മാർ ഒന്നിച്ച് കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചെന്നും MV ഗോവിന്ദൻ. വയനാടിന് സഹായം നൽകാത്ത കേന്ദ്ര നിലപാട് മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തതെന്ന് EP ജയരാജൻ. കേരളത്തിന് 2200 കോടി അനുവദിക്കണം. ഇതിനായി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ജയരാജൻ. മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ PDP. മതപരമായ കാര്യങ്ങളെ തെറ്റായി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് തല ചൊറിയുന്നെന്നും PDP. ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലെ പുതിയതായി നിയമിക്കുന്ന ആയമാരുടെ മുൻകാല പശ്ചാത്തലം കൂടി പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. സൈക്കോ സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് കൂടി നടത്തും. നിലവിൽ കേസെടുത്ത 3 പേർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്നും മന്ത്രി. ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും. പരിശോധന നടത്തുക
ശിശുരോഗ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അടങ്ങിയ സംഘം. ടീമിനെ നിയോഗിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് CWC കത്ത് നൽകും. തീരുമാനം ആയമാർ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. ശിശുക്ഷേമ സമിതി അടിയന്തരമായി പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് VD സതീശൻ. സമിതിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജും CPM സ്പോൺസേഡ് ക്രിമിനലുകളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. പാർട്ടിക്കാരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും അടുപ്പക്കാർക്കും ജോലി നൽകുന്നുവെന്നും ആരോപണം. മുൻ MLA KV വിജയദാസിന്റെ മകൻ KV സന്ദീപിന് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ ജോലി നൽകിയത് ആശ്രിത നിയമനമെന്ന് ആരോപണം. കോങ്ങാട് MLA മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിയമനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് 2021 ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം. കോൺഗ്രസും സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ RS ശശികുമാറും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകും. പൂക്കോട് സർവകലാശാലയിലെ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഡീബാർ ചെയ്ത നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. 3 വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ വിലക്കും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. പുതിയ അന്വേഷണം നടത്താൻ സർവകലാശാല ആന്റി റാഗിംഗ് സ്ക്വാഡിന് നിർദ്ദേശം. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ പഠനം തുടരാൻ പ്രതികൾക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നും കോടതി. പീഡന പരാതിയിൽ അമ്മ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവിനെതിരെയുള്ള കേസിലെ തുടർ നടപടികൾക്കുള്ള സ്റ്റേ ഹൈക്കോടതി 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. കേസിലെ തുടർ നടപടികൾ നേരത്തെ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമയിൽ അവസരവും അമ്മയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കാൻ ലൈംഗിക താൽപര്യത്തോടെ ഇടപെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജി നൽകിയത്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ നടിയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. കൗമാരക്കാരി ഗർഭിണിയായ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിക്കാത്തതിൽ അമ്മയെ പ്രതി ചേർത്ത നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. അമ്മയുടെ പേരിൽ പോക്സോ കേസ് എടുക്കുന്നത് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവിൽ മുളകുപൊടി വിതറുന്നത് പോലെയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത് തൃശൂർ അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതിയിലെ തുടർ നടപടികൾ. ഓഫീസ് സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗിനും സമൂഹമാധ്യമ ഉപയോഗത്തിനും കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിരോധനം. ജീവനക്കാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശവുമായി രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന്റെ മെമ്മോറാണ്ടം. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വിലക്ക്. ഇടമുളയ്ക്കൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഇഡിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും ഇഡിയോട് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്. ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നിക്ഷേപം തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹകാരി നൽകിയ ഹർജിയിൽ. CPMൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ ആലപ്പുഴയിലെ ബിപിൻ സി ബാബു ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. ഭാര്യ നൽകിയ ഗാർഹിക പീഡന പരാതി കേസിലാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയത്. ഗോൾഫ് ക്ലബിന് പിന്നാലെ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബ് ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം. തണ്ടപ്പേർ റദ്ദാക്കി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. കൈവശ ഭൂമിയിൽ ക്ലബിന് അവകാശമില്ലെന്ന് ഉത്തരവിൽ. നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് ക്ലബ്ബ് ഭരണസമിതി. സർക്കാരിന്റെ സഹകരണ പരിഷ്കാരത്തിലും നിലപാടിലും എതിർപ്പുമായി ഇടതു യൂണിയൻ. സഹകരണ ജീവനക്കാരോടും പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളോടും നിഷേധ നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിമർശനം. സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച CPM സംഘടനയായ കോഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പിന്മാറിയത് പാർട്ടി നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നു. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഭിന്നശേഷി യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ SFI നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ കേസ്. തിരുവനന്തപുരം കന്റോൺമെന്റ് പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. മർദ്ദനമേറ്റ വിദ്യാർത്ഥി ഭിന്നശേഷി കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. SFI യൂണിറ്റിൽ ചേരാത്തതിന് കമ്പി കൊണ്ട് അടിച്ചെന്ന് പരാതി. പാർലമെന്റിൽ ഇന്നും അദാനി വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു. പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ ഭിന്നത പരസ്യമായെന്ന് BJP. പുഷ്പ 2 റിലീസിനിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും ഒരു മരണം. അപകടം ഹൈദരാബാദിലെ സന്ധ്യ തിയേറ്ററിൽ. മരിച്ചത് ദിൽസുഖ് നഗർ സ്വദേശി രേവതി. ഭർത്താവ് ഭാസ്കറിനും 2 മക്കൾക്കും പരിക്ക്. അപകടം അല്ലു അർജുൻ പങ്കെടുത്ത പ്രീമിയർ ഷോയ്ക്കിടെ. റിലീസായി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പുഷ്പയുടെ വ്യാജ പതിപ്പ് ഇന്റർനെറ്റിൽ. ചിത്രമെത്തിയത് തമിഴ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടക്കം നിയമവിരുദ്ധ സൈറ്റിൽ. 5 സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാവുന്നു. ലൈവ് at 6 സജിത് ചേരും.